अनुजभाई नमस्कार। नमस्कार। मारा दर्शक मित्रों ने थोड़ी तमारी माहिती आपो। मारू नाम है पटेल अनुज महेशभाई, गाम है जोणंग, नियर में है आमलियासण, महेसाणा गुजरात। हाल में हूँ रहेवानुं छे मारू अमदावाद में। अमुक टाइमे गामडे भी आवीए छीए अने मारू त्यां अमदावाद में मारो बिजनेस है जीआई इवेंट अपने मेरेज इवेंट जो थती होय एनो मारो बिजनेस है ने सारा एवा प्रमाण में त्यां मोटो प्रमाण में है आपणे धंधो ना हाल में अपना साउंड सिस्टमनो बी है धंधो त्यां ना हाल में शू लॉकडाउन कारण हाल में थोड़ू गामडे बी आवान थई गयुं छे ने त्यां मेरेज इवेंट बहु मोटा पाये छे पार्टी प्लॉट थी मांडी बधुंय। अनुजभाई आटलो सारो बिजनेस डेवलप्ड होवा छतां खेती करवानो विचार तमने सेनाथी आव्यो ने एमां खेतीमां पण तमे मालाबार नीमनी अने आ सरगवानी खेती करो छो तो मालाबार नीमनी खेतीनो विचार कई रीते आव्यो? एमां शुं हतुं के लॉकडाउन आई गयुं। लॉकडाउन में शू घरे बधा नवरा फ्रेंड बधा बेठेला हता एमां अमे लोको सर्चिंग करता था। एमां यूट्यूब पर विडियो जोता जोता एमां मशरूमनी विडियो आई थी। मशरूमनी विडियो जोया एमां शू मालाबार नीमनुं आव्युं हतुं कि भाई नीम आटला पैसा मळे छे, आम मळे छे। घणुं सर्चिंग कर्युं एनी अंदर। पछी बधाने कॉन्टेक्ट मळ्या। कॉन्टेक्ट थ्रू अमे बधाने पूछ्युं कि भाई मालाबार नीमना हालमां शू प्राइस में वेचाय छे, कि एनो ग्रोथ केटलो छे अने केटला वर्षे एनुं उत्पादन आपणने मळी शके। बधुं रिसर्च कर्युं अने रिसर्च करता आरण्य नेचरल फार्म है जे गांधीनगरनी अंदर रौनक पटेल नाम है एमनो संपर्क कर्यो। पछी एमणे एक बे वार मळे मीटिंग भी करी एमनी जोड़े अने पछी एमना एक बे फार्म में जे वायेला हता त्या जोवा बी गया कि केवो ग्रोथ है, केटला वर्षनी अंदर केटलो ग्रोथ पकड़े छे, शुं खातर नाखवुं पड़तुं होय छे ने केटली उत्पादन मळतुं होय छे अने लास्ट में 7 वर्ष पछी एना शुं पैसा मळता होय छे ए जाणवा माटे एमने एक बे वार मळ्या बी खरा। पछी एमने कॉन्टेक्ट करी पछी अमे वाया कि जे हालनी अंदर मारा 18 वीघानी अंदर अमे वायेला छे 2000 नंग वायेला छे मैं ने जे 15 बाय 15 नी अंदर वायेला छे ने लगभग आ 15 तारीखे मारा 5 महीना पूरा थशे अने सारो एवो ग्रोथ पकड्यो छे जे 8 થી 9 फूट में। अनुजभाई तमे अहींया बे झाड़नी अने बे रोनी वच्चे डिस्टन्स केटલું राखेલું છે? આપણે 15 બાય 15 में करेलू है। बाकीना लोकोने केवुं छे कि 8 बाय 8 में करेला है, 10 बाय 10 में करेला है, अमुक में 15 बाय 10 है। बधानी अलग अलग साइज होती ए जे मैं यूट्यूब पर बधी घणी बधी जोई अने लोकोए शुं कर्युं छे कि बहु नजीक नजीक में वाया छे एनी कारणे एनो ग्रोथ नथी पकड़तो। અને બીજો ફરક શું પડે છે જ્યારે તમે વચ્ચે બીજું કંઈક તમે વાવેતર કરતા હો તો જ્યારે એની અંદર ટ્રેક્ટર ફરતું હોય છે તો એની અંદર શું થાય છે કે એના મૂળિયા તૂટી જતા હોય છે અને એનો ગ્રોથ નથી પકડતો। એની જે જાડાઈ થવી જોઈએ એ જાડાઈ નથી થતી। ના આની અંદર 15 બાય 15માં શું ફરક છે કે તમે વચ્ચે વાવેતર બી કરી શકો અને વચ્ચે ટ્રેક્ટર બી ફરી શકે તો એનો ગ્રોથ બી સારો એવો જળવાઈ રહે છે, એની હાઇટ સારી પકડે છે અને તમને ઉત્પાદન બી સારું મળે અને પૈસા બી સારા મળી રહે તમને। अनुजभाई तमे रोपा क्यांथी लीधा, वावेतर कई रीते कर्युं एनुं थोडुं मार्गदर्शन आपशो? ચોક્કસ એમાં શું છે કે અમે 2-3 નર્સરી બી ફરેલા પણ અમને લોકોનું એમને બી અમે જોયું છે પણ એમાં મજા નથી આવી। પણ જે આરણ્ય નર્સરીમાં જે રોનકભાઈનું કામ જોયા પછી અમને સારું એવું લાગ્યું। પછી અમે એમના જોડે ડીલ કરી અને એ લોકો એમની આખી ટીમ લઈને અમારા ગામમાં જોણકમાં આવ્યા અને 3-4 દિવસ એ લોકો રોકાઈ અને એમનું આખું કામ પૂરું કર્યું। અને જે મેં 15 બાય 15માં જે સાઇઝમાં વાયા છે એમનું જે એમને ખાડા પોતે કરેલા, વાવેતર એમને પોતે કર્યું અને દરેક વૃક્ષના નીચે એમને 2-2 કિલો ખાતર બી એમને વ્યવસ્થિત સારું એવું નાખ્યું હતું। એનો ગ્રોથ બી અત્યારે સારો પકડ્યો છે। એમને માપણી બી એમને કરી આપી હતી અને હાલમાં એક મારા જે ઝાડ છે એની સારી એવી હાઇટમાં જે 7 થી 8 ફૂટ 9 ફૂટ અમુક તો જતા રહ્યા છે। હવે સારા એવા પ્રમાણની અંદર હાઇટ બી સારી એવી પકડી લીધી છે। બહુ સારા એવા પ્રમાણમાં એમનું ગ્રોથ સારો એવો પકડ્યો છે એમના જે એમને જેમને વૃક્ષ આપ્યા હતા દરેકના અલગ અલગ પણ સારું એવું રહ્યું એમનું કામ। अनुजभाई तमे कई सीजन में अने कई तारीखे वावेतर कर्युं ने आजे एने केटलो टाइम थयो? આપણે એમાં છે 15મી ઓગસ્ટે વાયેલા। 15મી ઓગસ્ટના હાલમાં આજે તારીખ છે ડિસેમ્બરની 29 તારીખ। टोटल अमरा जे 15મી तारीख आवशे एटले 5 महीना एना पूरा थशे पण सारो एवो ग्रोथ पकड्यो छे कि जे 2 आंगळीनी घोड़ाई थई गई छे। 2 થી 3 आंगळीनी अमुक अमुक झाड़मां तो एवुं थई गयुं 2 થી 3 आंगळीनी घोड़ाई थई गेली छे ने हाइट बी 7 થી 9 फूटमां अमुक बधा थई गेला छे। बधा डिफरंट में छे पण 7 થી 7 फूटथी उपरनी हाइटमां बधा जता रहेला छे। तमे जोई शको छो सारी एवी हाइट पकड़ी छे एमां ग्रोथ बी बहु सारो छे। अनुजभाई तमने 15 बाय 15 નું પ્લાન્ટેશન કરવાનું સજેશન કોણે આપેલું? એ અમે અમારા જાતે બી અમે સર્ચિંગ બહુ કર્યું છે, એમાં વિડીયો બહુ જોઈ હતી અને લોકોનું કહેવું એવું છે કે એની અંદર
કે જે નજીકમાં વાવેતર બધા કરે છે એની અંદર એ લોકોનો પૂરતો ગ્રોથ નથી મળતો, કે જે લોકો 8x8માં કરે છે કે જે 10x10માં કરે છે ને એમાં શું થાય છે કે ગ્રોથ નથી જ મળતો અને એનું શું જાડાઈ નથી થતી, અને જ્યારે ટ્રેક્ટર ફરતું હોય છે ત્યારે એના મૂળિયા તૂટી જાય છે, એટલે તમે બીજી ખેતી નહીં કરી શકો. તો 15x15ની અંદર શું છે કે તમે ખેતી બી સારી એવી કરી શકશો, ગ્રોથ બી સારો પકડશે અને એની જાડાઈ બી સારી થશે. એ તમારા માટે ફાયદાલાયક છે. અનુજભાઈ, માલાબાર નીમની ખેતી કરવાનો તમે વિચાર કર્યો, એના પહેલા અહીંયા પારંપરિક તમે કયા કયા પાકોની ખેતી કરતા હતા અને આજે બરોબર. એની સાથે કયા પાકો લીધેલા છે? પહેલાં પપ્પાને એ લોકો છે ને એરંડા છે, તલ છે, ઘઉં છે, બધી અલગ અલગ ખેતી અલગ એટલે નોર્મલ જે થતી હોય એ કરતા હતા. પણ એમાં કશું મળતું નહોતું, મળતર કશું રહેતું નથી, કે જે ખાલી મહેનત જ છે એકલી. પણ આ સર્ચિંગ કર્યા પછી પપ્પાને મેં વાત કરી કે પપ્પા આ લીમડાને એવું બધું વાવી દો, સારી એવી ઇન્કમ મળે અને એટલું જફા એમાં શું સાચવવાની જફા બી એટલી નથી, મજૂરની બી એટલી કંઈ જફા નથી ને સારું એવું મળતર બી રહે છે પાછળથી. પછી માલાબાર નીમ મેં વાવી દીધા. પછી ઇન્ટરક્રોપની અંદર મેં હતા સરગવાની સિંગો લીધી છે અને સરગવાના પાન બી અમે જોડે લીધા છે અને હાલમાં બી 2 મહિનાની અંદર સારો બી એનો બી ગ્રોથ બી સારો એવો જતો રહ્યો છે ને મેં ટોટલ 60 વીઘાની અંદર કર્યું છે સરગવાની. અને પછી બાકીના જે હાલની અંદર મેં 18 વીઘાની અંદર 2000 નંગ જે 2000 જે રોપા મેં જે માલાબાર નીમના કર્યા છે એમાં બી 60 વીઘા ટોટલી માલાબાર નીમ વાવવાના જ છે. અનુજભાઈ, માલાબાર નીમની તમે જે રિસર્ચ કરી છે થોડી વાતો અમારા ખેડૂત ભાઈને જણાવો. માલાબાર નીમની અંદર કેવું છે કે તમે શિયાળાની અંદર તમે વાવેતર કરશો તો એની અંદર બહુ ગ્રોથ નથી પકડતો, ઉનાળાની અંદર સારો ગ્રોથ પકડે છે અને ચોમાસાની અંદર તો સારું એવું રહે છે. અને એની અંદર ચોમાસાની અંદર વાવેતર કરો તો એટલું સારું રહે છે ને બધા જે બી કોઈ વાવેતર કરે તો 15x15નું તમે વાવેતર કરશો તો સારું રહેશે. અને હાલની અંદર ટનનો જે ભાવ ચાલતો હોય છે જે 5500થી 100,000 રૂપિયાનો હાલનો મિનિમમ ભાવ ચાલી રહ્યો છે આની અંદર. પણ લાસ્ટમાં શું છે કે 15x15માં કરશો જે જાડાઈ જેટલી પકડશે એટલું તમને ઉત્પાદન વધારે મળશે, તો જ તમને પૈસા મળશે. જે પાતળા રહેશે તો કંઈ મિનિંગ જ નથી. અને મિનિમમ તમે 7 થી 8 વર્ષ તો મિનિમમ પકડીને ચાલુ જ પડશે, કે જે તમારા જે 5 વર્ષ 6 વર્ષમાં તમે કટિંગ કરવા માગતા હો તો તમને એટલા બધા પૈસા નહીં મળી શકે. પણ 7 થી 8 વર્ષની મિનિમમ તમારે પકડીને ચાલવું જ પડે તો તમને મજા આવશે સારી હોય. અને વચ્ચે તમે ઇન્ટરક્રોપની અંદર બી તમે કોઈ બી પાક તમે વચ્ચે લઈ શકશો, કે તમે કોઈ બી ખેતી કરવી હોય કે તમારે જે પૈસા બીજા કમાવા હોય સાથે સાથે તો તમે એની અંદર કમાઈ શકો. 15x15ની અંદર ખેતી થઈ શકે છે. અનુજભાઈ, 15x15 તમે જે ડિસ્ટન્સ રાખ્યું છે એમાં કેટલી હાઈટ અને કેટલી ગોળાઈ થવી જોઈએ જેનાથી આપણને સારામાં સારું વળતર રહે એવું તમને ખબર છે? જરાક માહિતી આપજો. જેટલું મેં રિસર્ચ કર્યું છે એ પ્રમાણે એવું લાગી રહ્યું છે કે આની અંદર હાલમાં અમારા જોણક ગામની અંદર બી બધા વાયેલા છે, એમની બી સારી એવા લગભગ જુઓ ને 4 વર્ષની અંદર એ લોકોની બી 40 થી 50 ફૂટની હાઈટ પકડી છે. પાણી જે 45 થી 60 ફૂટની અંદર હાઈટ આની અંદર પકડતી હોય છે. જમીન ઉપર ડિપેન્ડ છે કે જમીન રેતાળ છે, ચીકણી છે કે કેવી ડિપેન્ડ છે, તમારા ઉપર ડિપેન્ડ છે. કે જમીન સારી હશે એટલો ગ્રોથ સારો પકડશે, એટલી હાઈટ વધારે પકડશે. અને 15x15ની અંદર તમારે જાડાઈ વધારે થાય તો પૈસા તમને વધારે મળશે. અનુજભાઈ, તમે જે રિસર્ચ કર્યું એ પ્રમાણે સારામાં સારા વળતર માટે કેટલી ગોળાઈ અને કેવું લાકડું જોઈએ? દરેક લોકોના મેં અલગ અલગ જોયા છે, પણ હાલમાં તમારે 7 થી 8 વર્ષ રાખશો તો મારા ખ્યાલ મુજબ 35 થી 40 ઇંચની ગોરાઈ થવી જોઈએ. અને હાઈટ જે એની છે 30 ફૂટથી ઉપર એકદમ પરફેક્ટ લાકડું સીધું હોવું જોઈએ. પણ હાઈટ તો લગભગ બધા 45 ફૂટ 50 ફૂટની હાઈટ તો બધા પકડે જ છે, પણ જે સીધું લાકડું હોવું જોઈએ એ 35 ફૂટ તો હોવું જ જોઈએ. તો તમારે સારા એવા પૈસા લગભગ તમને મળી જાય. અંદાજે કેટલું વજન નીકળે એમાંથી? એવું ઝાડ હોય તો એક ઝાડમાંથી લગભગ અંદાજે એવું ગણવા જાય તો 500 થી 700 કિલોની વચ્ચે લોકોનું વજન પકડતું હોય છે. અનુજભાઈ, માલાબાર નીમની ખેતી માટે કઈ જમીન શ્રેષ્ઠ ગણી શકાય? જમીનમાં કેવું કે 6 થી 8 પીએચની જમીન હોય તો એની અંદર બહુ સારો એવો ગ્રોથ પકડતો હોય છે. અને જમીનમાં કેવું છે કે ગોરાડું હોય અને રેતાળ જમીન હોય તો સારું રહે છે. ચીકણી જમીનમાં બહુ ઓછી માફક આવતી હોય છે એની અંદર, એટલે તમારે રેતાળ જમીન હોય તો સારી રહે છે, બહુ ગ્રોથ સારો પકડશે. અને પાણી કેવું હોવું જોઈએ માલાબાર નીમની ખેતી માટે? પાણીમાં કેવું છે કે 300 થી 700 TDS હોય તો બેસ્ટ કહેવાય. પણ એમાં શું 700 થી 1500ની વચ્ચે હશે ને તમારે તો ચાલી જાય, કંઈ વાંધો નથી. પણ જો 1500થી ઉપર હશે ને તો ગ્રોથમાં બહુ પ્રોબ્લેમ પડતો હોય છે, ગ્રોથ બહુ ઓછો પકડતો હોય છે આની અંદર. ધારો કે તમે અમારી જમીન જોઈ શકો છો કે જ્યારે અમે ચોમાસાની અંદર મેં વાવેતર કરેલું હતું એની અંદર પણ અમે પાણી બહુ ઓછું આપતા હતા. પણ હાલમાં શિયાળાની અંદર અમે 15 દિવસે 10 થી 15 દિવસની અંદર અમે પાણી આપીએ છીએ. અને અમારી જે જમીન છે ગોરાડુથી જે રેતાળ જે કહેવાય એવી જમીન છે કે જે અમે 10 થી 15 દિવસ એની અંદર પાણી અમે આપતા હોઈએ છીએ. તમે અહીંયા લેબર મેનેજમેન્ટ કઈ રીતે કરો છો?
આમાં કેવું છે કે જ્યારે મારે પ્લાન્ટેશન થયું હતું ત્યારે તો રોનકભાઈની આખી ટીમ આવી ગઈ હતી અને એમને આખું પ્લાન્ટેશન મને પૂરું કરી આપ્યું હતું. પણ હાલની અંદર મારે જે 18 વીઘાની અંદર મેં જે 15x15ની અંદર પ્લાન્ટેશન કર્યું છે કે જે મારા ટોટલ જે માલાબાર નીમ છે 2000 નંગ છે, 2000 વૃક્ષો મેં વાવેલા છે. પણ એક માણસથી મારે ઇનફ થઈ જાય છે. એક માણસ બધું કમ્પ્લીટ પિયત માટે કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. એથી વધારે માણસની જરૂર નથી. અનુજભાઈ, તમને આટલો બધો જે ગ્રોથ મળેલો છે 5 મહિનાની અંદર, એની પાછળનું રહસ્ય શું છે? તમે વાવેતર કરવામાં કોઈ અલગ પદ્ધતિ અપનાવેલી હતી કે પછી રૂટીન પદ્ધતિથી જ કર્યું હતું? ના, એમાં કેવું છે કે રૂટીન પદ્ધતિ જ છે. પણ આમાં જે રોનકભાઈની આખી ટીમ, જે આરણ્ય નેચરલ ફાર્મની જે આખી ટીમ આવેલી હતી અમારા ફર્સ્ટ અહીંયા, પહેલાં એ લોકોએ એમના જે પ્લાન્ટેશન અમારે ત્યાં મૂકી ગયેલા, પછી ખાતર મોકલાવી દીધું છું. એની અંદર જે વૃદ્ધિના જે ખાતરો અલગ અલગ બધા આવતા હોય છે એમને બધા ઉપયોગ બી કરેલા. આની અંદર ફર્સ્ટ તો એમણે શું કર્યું હતું કે પહેલાં આવીને અહીંયા માર્કિંગ કર્યા બધા કે કેવી રીતે રોપવા છે, કેટલા બાય કેટલામાં કરવા છે. પછી એ લોકોએ માર્કિંગ કર્યા પછી સીધી લીટીની અંદર એમને પછી ખાડા કરેલા 15x15ની અંદર, કે જે એમનો ગાડો હતો, જે ખાડા ખોદવાનો, કે જે 1.5 ફૂટ બાય 2 ફૂટનો જે ખાડો હતો, એ ખાડાની અંદર શું છે એમની ટીમ આવતી હતી અને ટીમ દરેક પ્લાન્ટ એક એક ખાડે આગળ મૂકતી હતી. પછી દરેક પ્લાન્ટની અંદર એમને 2-2 કિલો ખાતર બી નાખેલું હતું. હાલમાં તમે દરેક જે માલાબાર નીમ છે તમે જોઈ શકો છો કે આની અંદર કેવું છે કે દરેક જે 6 ફૂટથી ઉપરની હાઈટ દરેક પકડી લીધેલી છે હાલની અંદર. અનુજભાઈ, તમે ખેડૂતોને શું સંદેશ આપશો આ માલાબાર નીમની ખેતી માટે? માલાબાર નીમમાં કેવું છે કે તમારે વાવેતર બહુ સારું છે. આની અંદર પહેલાં અમે લોકો, મારા પપ્પાને લોકો પહેલાં તલની જ ખેતી, તલ વાવેલા હતા આની અંદર. પણ વરસાદ વધારે પડ્યો તો બધા તલ ફેલ ગયા છે. પણ આમાં શું છે કે હાલની અંદર મેં સર્ચિંગ કર્યા પછી મને એવું લાગી રહ્યું છે કે આ તમારે એક એક્સ્ટ્રા ઇન્કમ બી છે કે જે ખેતી કરો છો એની જોડે જોડે પિયતની અંદર આ વસ્તુ તમારું એક એક્સ્ટ્રા ઇન્કમની અંદર ઊભી થાય છે અને સારા એવા પ્રમાણની અંદર તમને પૈસા બી મળી શકે એમ છે. અને એક પૈસાની એક ફિક્સ ઇન્કમ બી છે આની અંદર કે તમે પૈસા કમાવાના જ છો. તો જોડે જોડે તમે બાઉન્ડ્રી જે હોય છે તમારે પોતાની ખેતરની, એમાં બી તમે લગાવી શકો છો, વચ્ચે બી તમે લગાવી શકો છો, કે તમારે જે પ્લાન્ટેશન કેટલા બાય કેટલામાં કરવું છે એના બી કરી શકો છો. તમે જે પાક વાવો છો વચ્ચેનો, એના પિયતની અંદર તમારે આ વસ્તુ તમારે મોટી થવાની છે. અને 7 વર્ષ પછી તમને ફિક્સ ઇન્કમ, તમને એક LIC તરીકે જે બી કંઈ હોય છે એ લોકો જે ભરતા હોય છે એમાં તમને સારા એવા પ્રમાણની અંદર પૈસા મળતા હોય છે. કેમ ના કરાય? કરવી જ જોઈએ આ વસ્તુ. કશું કે તમે બીજો પાકમાં તો તમને પૈસા નથી મળતા, પણ આની અંદર પૈસા સારા એવા મળશે અને આ વસ્તુ કરવી જોઈએ દરેક ખેડૂતની અંદર, કે દરેક ખેડૂતોને સારી એવી ઇન્કમ બી મળશે તમને. અનુજભાઈ, અરણ્ય નેચર ફાર્મ રોનકભાઈ પટેલ પાસેથી તમને શું શું સહાયો મળી હતી માલાબાર નીમની ખેતી માટે? ચોક્કસ, એમની તો બહુ સહાય રહી છે. એમાં શું છે કે ફર્સ્ટ તો અમારી મિટિંગ ત્યાં એમના જોડે ગાંધીનગરમાં થઈ હતી. પછી જ્યારે અમારે જે નક્કી કરવામાં આવ્યું કે ભાઈ હવે આપણે ફાઇનલ અમારે વાવેતર કરવાનું જ છે, પછી એમની અમારા ખેતરની મુલાકાત લીધી. ખેતરમાં મુલાકાત કર્યા પછી એમને અમારી ખેતરના જે જમીન છે એમની મુલાકાત લીધી અને પછી અમે રિપોર્ટ કઢાયા કે જમીન કેવી છે, કેવી નથી, એને કેવું પાણીની જરૂર છે, કેવું શું છે, બધી એમને માહિતી આપી. એમને તો બીજી બી માહિતી આપી ખેતર કેવી રીતે રેડી કરવાનું છે અને કેવી રીતે આપણે વાવેતર કરીશું. એમાં શું અમે પાડા બનાવેલા હતા કે જે 2-2 ફૂટના જે પાડા હોય છે, આપણે પાડા ટ્રેક્ટર વડે અમે પાડા બની આપ્યા. પાડા બને પછી અમે એના પર વાવેતર કર્યું. આખી એમની ટીમ આવી હતી, ખાડા ખોદી આવ્યા, માપણી કરી નાખેલી હતી, કેટલા બાય કેટલામાં કરવા ખાડા ખોદી નાખ્યા, દરેક પ્લાન્ટ રોપ્યા પછી એની અંદર ખાતર નાખી આપ્યું. એ પછી બી એમના ફોન ઉપર એમનો ફોલોઅપ બી રહેતો હતો કે કેવું છે, કેવું નથી, ગ્રોથ કેવો પકડ્યો છે. જે હાલની અંદર 5 મહિના પૂરા થઈ ગયા પછી એમની 3 વાર તો એમની વિઝિટ બી થઈ ગઈ હતી અમારે ત્યાં. પણ ઘણી ભૂલો અમારે બી હતી કે જે અમુક રોપામાં શું થયું હતું કે અમારે જે પાણી નહોતું પહોંચ્યું ત્યાં અમારા રોપા અમારા ઘણા સુકાઈ બી ગયા હતા. એ અમારા જે માણસ રોકાયું છે એની ભૂલ હતી કે જે પાણી ત્યાં પહોંચ્યું નહોતું, એના કારણે અમુક પ્લાન્ટ ફેલ બી ગયા હતા. ભૂલ અમારી જ હતી. આમાં શું જ્યારે આવ્યા હતા ને તરત એમને કહી દીધું કે આની અંદર પાણીની કોઈ બહુ મોટી ખામી છે. તો એમાં શું હતું કે જ્યારે કે અમારા જે માણસ રોક્યો છે એનું જ પાણી અમે ત્યાં પહોંચતું જ નહોતું અને એના કારણે રોપા બધા ફેલ જતા રહ્યા હતા. પણ રોપામાં કંઈ ખામી નથી, એ ફાઇનલ છે કે કારણ કે અમારો બધાનો ગ્રોથ અમારે સેમ હતો. અમુક રોપામાં જ એવું થયું હતું, પણ અમને એવું હતું કે અમુક રોપા એવા આવી ગયા છે પણ રોપાની ખામી નથી, જેવા એ આવી ગયા હતા. અને એમને ખાડો ખોદીને અમને બતાવ્યો અને ખાડા ખોદી પછી અમે જોયું ત્યાં પાણી જ નહોતું પહોંચ્યું, ખુદ ત્યાં પાણી નહોતું પહોંચ્યું. પણ એમને એક્સ્ટ્રા અમને રોપા આપ્યા હતા કે જે 10% અમને રોપા આપીને ગયેલા હતા, એ રોપા અમે ફરીથી ચોપી નાખ્યા અમારા જાતે જ. પણ હાલની અંદર બધા ગ્રોથ સેમ થઈ ગયા છે અને સારી એવી હાઇટ બી પકડાઈ ગઈ છે.